Hello my dear students, how are you? I hope all of you are very fine by the blessings of Almighty Allah. Dear students, welcome to online English class. I think all of you are continuing your study by taking help from online classes. Dear students, I am here with you. This is Shamuli Mustafa, lecturer, Department of English, Milestone College. Dear students, our today's topic is information transfer and table matchings. You know, you will get these items in English first paper. In English first paper, you will get 3 passages. Among them, 2 passages are taken from your textbook, that is English for Today book. Another passage you will get unseen. Dear students, you know you have to write the answer of information transfer from unseen passage. Okay students, let's start the class. Before starting or practicing, we firstly know what is information transfer. You know, information transfer activity involves getting students to put spoken or written text into another form such as a chart, grid, picture, table or diagram or vice versa. Dear students, if you follow some techniques or if you give importance or emphasize on some important points, you can easily find the answer of information transfer from unseen passage. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ইনফরমেশন ট্রান্সফার আনসার করার আগে আমরা প্রথমে প্যাসেজটা, যে আনসিন প্যাসেজ দেওয়া থাকবে ওই প্যাসেজ ভালো করে পড়বো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। প্যাসেজ পড়ার সময় আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বা কিওয়ার্ডস মনে রাখবো। যেমন এই প্রশ্নগুলো দেখো, হু, হোম, হোজ। দ্যাট মিনস প্যাসেজ পড়ার সময় আমরা মনে রাখবো যে কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আমাদের প্যাসেজে ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে। তারপরে হোয়াট, ওই পার্সনের কোন সাবজেক্ট ম্যাটার বা কিসের জন্য তিনি ফেমাস ছিলেন সেই পয়েন্টটাকে আমরা মনে রাখবো। এরপরে আমরা দেখব হোয়ার এবং হোয়েন অর হোয়াইল। দ্যাট মিনস তার বার্থ প্লেস যদি দেওয়া থাকে সেটা আমরা মনে রাখবো, অথবা কখন তার বার্থ ইয়ারটা কখন সেই টাইমটাও আমরা নোট করব। এরপর আমরা ওই পার্সন যাকে নিয়ে আমাদের প্যাসেজটা ডিল করছে সেই পার্সনের লাইফের কোনো ইভেন্টস অথবা কোনো অ্যাক্টিভিটিস যদি থাকে সেটা আমরা নোট করব। তারপরে তার কোনো ওয়ার্ক অথবা তার অ্যাক্টিভিটিজের রেজাল্ট অথবা ইফেক্ট অথবা কনসিকোয়েন্স যদি থাকে সেটা আমরা নোট করব। এরপরে আমরা দেখবো যে তার কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেওয়া আছে কিনা, যেটা স্পেশালি প্যাসেজে নোট করা আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। এরপর আমরা দেখব তার ওই যে ব্যক্তির ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে প্যাসেজে তার কোনো অ্যাচিভমেন্ট এবং তারপরে তার কন্ট্রিবিউশন প্যাসেজে দেওয়া আছে কিনা সেই নোটটা আমরা করব। স্টুডেন্টস, তাহলে যে টেকনিকগুলো আমরা আনসার করার সময় মনে রাখবো সেটা হলো প্যাসেজটা ভালো করে পড়বো ফার্স্ট টু লাস্ট। প্যাসেজ পড়ার সময় কি ইনফরমেশন গুলো প্যাসেজে নোট করব। তারপর আনসার লিখবো, তবে আমরা বক্সটা রিরাইট করার দরকার নাই, শুধু আনসারগুলো আমরা গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিজের মতো লিখবো। তারপর আনসার যখন আমরা লিখবো ফুল সেন্টেন্স লিখবো না, আনসারটাকে শুধু ফ্রেজ আকারে আনসার লিখবো। ওকে স্টুডেন্টস, তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে আমরা ইনফরমেশন ট্রান্সফার আনসার করার আগে কি কি বিষয়গুলো মাথায় রাখবো। আজকে ক্লাসে আমরা একটা বোর্ড কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব। রাজশাহী বোর্ড 2017 থেকে একটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার প্যাসেজ আমরা আজকে নিয়েছি। ওকে স্টুডেন্টস, প্যাসেজটা প্রথমে পড়ব, তারপর আমরা প্রশ্নটা দেখব। At first we will read the passage thoroughly and try to find the answer of some important questions. Jivanando Das was born in Borishal in 1999. He took his master's degree in English at the age of 22. Students, you know, here we get information about Jivanando Das, a famous person, and we also get the place and year of this person's birth. Then we get information about his education. The
Next year, he started his teaching career as a professor of English at the Kolkata City College. Here we also get information about his career or his job. He lost his job in 1928 on the charge of publishing a poem in the Porichaya Potrika. But 2 years after, he joined the Ramadas College, Delhi, but he returned to his place of birth the next year. He got an appointment in Brajamohan College, Borishal in 1935. In 1947, when the partition was made, Jivananda Das left Bangladesh for India. In West Bengal, he started editing the Suraj Potrika. In 1951, he joined the Kharagpur College. Dear students, you know, we got all information of his career. So here we will put that information that is demanded in the question. He was awarded Robindra Puraskar in 1953. He met with a tram accident on the 14th October 1954. He was hospitalized. After a few days, he passed away on October 22, 1954. Dear student, we also get here about the death date of Jivananda Das. Now we will put our required information in gap fillings. আমরা কোশ্চেন পেপারে প্রশ্নটা এরকম পাবো, কমপ্লিট দ্য টেবল বিলো উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য অ্যাবাভ প্যাসেজ। 5টা গ্যাপ থাকবে, 5টা গ্যাপের জন্য 5 মার্কস। আমরা এরকম একটা টেবল পাবো। এই টেবলে প্রথমে দেখো ফার্স্ট গ্যাপটাতে কি আছে, জীবনানন্দ দাস গ্যাপ বরিশাল 1899। দ্যাট মিনস এখানে কোনো একটা ইভেন্ট অথবা অ্যাক্টিভিটি জীবনানন্দ দাসের লাইফে যেটা 1899 হয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাসেজে এই ইভেন্টটা ছিল তার বার্থ, ওয়াজ বর্ন। আনসার উইল বি ওয়াজ বর্ন। সেকেন্ড গ্যাপটা আমরা দেখি, হি জয়েন্ট ব্রজমোহন কলেজ। তার মানে এইখানে ডিমান্ড করছে, প্রশ্ন থেকে আমরা দেখছি যে ডিমান্ড করছে টাইম, কখন জয়েন করেছে। দ্যাট আনসার উইল বি 1935। থার্ড গ্যাপ, জীবনানন্দ দাস লেফট গ্যাপ 1947। গ্যাপে আমাদের প্রশ্ন ডিমান্ড করছে কোন জায়গার নাম, হয়ার। দ্যাট মিনস আনসারটা হবে বাংলাদেশ। নাম্বার 4 গ্যাপ দেখো, ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড 1953। দ্যাট মিনস জীবনানন্দ দাসের কোনো অ্যাওয়ার্ডের কথা বলা হয়েছে যেটা 1953-তে জীবনানন্দ দাস পেয়েছিলেন। তাহলে আমরা অ্যাওয়ার্ডটার নেম দিব, বিকজ প্রশ্ন আমাদের ডিমান্ড করছে হোয়াট দিয়ে। তাহলে অ্যাওয়ার্ড হলো রবীন্দ্র পুরস্কার। তারপর হি ডাইড কলকাতা 5 নাম্বার গ্যাপ। এখানে আমাদের প্রশ্ন হলো হোয়েন, দ্যাট মিনস আমরা এখানে টাইম মেনশন করব। তাহলে তার ডেথ ইয়ার লিখবো অক্টোবর 22, 1954। তোমরা আনসারটা এভাবে লিখবে, তোমরা টেবল ড্র করবে না, জাস্ট আনসারটা গ্যাপ ফিলিং এর মতো 1, 2, 3, 4, 5 দিয়ে যেই গ্যাপে যেই ফ্রেজটা হবে সেটা লিখবে। যেমন নাম্বার 1-এ আমাদের ওয়াজ বর্ন, নাম্বার 2-তে ইয়ার ছিল 1935, নাম্বার 3 বাংলাদেশ, নাম্বার 4 একটা অ্যাওয়ার্ডের নাম ছিল রবীন্দ্র পুরস্কার, নাম্বার 5-এ তার ডেথ টাইমটা অক্টোবর 22, 1954। তোমরা আনসার ইনফরমেশন ট্রান্সফারে আনসার লেখার সময় টেবল না ড্র করে শুধু আনসারগুলো এইভাবে ফ্রেজ আকারে লিখবে। Dear students, today I am here to teach you another topic, table matching. Students, you know you will get it in English first paper question number 6. The total mark is 5. You have to write 5 sentences. Here you are given a table. You know in the table you will get 3 parts where 3 columns are given. In these 3 columns, that means column A, column B and column C, in these 3 columns some scattered parts of sentences are provided. You have to put or add them to make a meaningful sentence. Students, at first we will know what is table matching.
A table matching is an arrangement in columns which can be combined to make sentences. Dear students, if you follow some important points while answering this item, you can easily or correctly write the answer and cut a good figure in the exam. At first, we will find the number, gender and person that you will get in column A. You know, you have to find out the gender or the number of the subject, because if you get singular subject, in that case verb will be singular verb, and if you get plural subject, verb will be plural. So you have to find out the number of the subject firstly. After that, you will think about the tense of the verb. You know, whenever you will write the verb according to the subject, you have to follow some rules. Following the rules of tense, you will put verb and you will match column B with column A. Then you will think about the sentence structure. You know, in a sentence structure, we get subject, verb, agreement. And after subject-verb agreement, we will think about sentence structure. Students, I think all of you know the structure of sentences. That means subject, verb, object. After that, sometimes we get extension or complement. At the end, you must keep in mind whether the sentence is meaningful or not. That means you have to create the story properly. আমরা একটা টেবল নিয়েছি চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 থেকে। প্রশ্নটা কোশ্চেন পেপারে এরকম থাকবে, ম্যাচ দ্য পার্টস অফ সেন্টেন্সেস গিভেন ইন কলাম এ, বি এন্ড সি টু রাইট 5 কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। তোমরা এই তিনটা কলামে কিছু স্ক্যাটার্ড পার্টস থাকবে, সেই পার্টস গুলোকে অ্যাড করে আমরা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখবো, আর 5টা সেন্টেন্সের জন্য টোটাল মার্কস 5। আমরা এখানে একটা টেবলে দিচ্ছি, 3টা কলাম আছে, কলাম এ, কলাম বি, কলাম সি। কলাম এ থেকে আমরা একটা পার্টস নিব, কলাম বি থেকে 1 পার্ট এবং কলাম সি থেকে একটা পার্ট নিয়ে 3টা পার্টকে অ্যাড করে আমরা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখব। এবং আমরা যে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট অর এক্সটেনশন, এই স্ট্রাকচারটা মনে রেখে আমরা আমাদের সেন্টেন্সের পার্টগুলোকে অ্যাড করব। ফার্স্ট সেন্টেন্স, education means the receiving of formal learning from an educational institution. তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা, প্রথমে আমরা 3টা কলাম থেকে যে পার্টস গুলো নিয়েছি, ওই পার্টস গুলোর পার্টস নাম্বারটা একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবো, তারপর আমরা ফুল সেন্টেন্স লিখবো। যেমন কলাম এ থেকে ফার্স্ট সেন্টেন্সের জন্য এ নিয়েছি, কলাম বি থেকে 5 এবং কলাম সি থেকে 4 নাম্বার। এরপরে আমরা এবার ফুল সেন্টেন্স লিখবো। প্রথমে পার্টস নাম্বার দিয়ে আমরা একটা সিকোয়েন্স লিখবো, তারপরে ফুল সেন্টেন্স লিখবো। এডুকেশন মিন্স দ্য রিসিভিং অফ ফর্মাল লার্নিং ফ্রম অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। এখন আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্স লিখবো, দ্য পারপাস অফ এডুকেশন ইজ টু এনলাইটেন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল। তাহলে আমরা প্রথমে সিকোয়েন্স লিখবো, কলাম এ থেকে বি, কলাম বি থেকে 4 নাম্বার পার্টস, কলাম সি থেকে 1। এরপরে সেন্টেন্সটা হবে, দ্য পারপাস অফ এডুকেশন ইজ টু এনলাইটেন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল। ফুল সেন্টেন্সটা আমাদের আবার লিখতে হবে, কারণ ফুল সেন্টেন্স না লিখলে আমরা মার্কসটা এইখানে মার্কস 50% মার্কস কাটা যাবে। আমি প্রথমে সিকোয়েন্স লিখতে হবে, তারপরে ফুল সেন্টেন্সটা লিখতে হবে। আচ্ছা, এখন আমরা থার্ড সেন্টেন্স লিখবো, এডুকেশন মেক্স আস conscious of our rights and responsibilities. আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখবো, প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট এবং এক্সটেনশন। এটা আমাদের মাথায় রেখে এডুকেশন হলো সাবজেক্ট। তাহলে আমাদের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কেমন হবে, কলাম এ থেকে আমরা সি নিয়েছি, কলাম বি থেকে নাম্বার 1 এন্ড কলাম সি থেকে 5 নাম্বার পার্টস নিয়েছি। তাহলে সেন্টেন্সটা হবে, এডুকেশন মেক্স আস কনসিয়াস অফ আওয়ার রাইটস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস।
স্টুডেন্টস, যদি তোমরা খেয়াল করো দেখো এখানে আমাদের সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার আমরা আজকের ক্লাসের প্রথমে যে স্ট্রাকচার আমরা দেখেছি, যে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ফলো করে আমাদের কারেক্ট সেন্টেন্স লিখতে হবে, সেটা আমরা এখানে মেনটেন করেছি। ফোর্থ সেন্টেন্স, এডুকেশন ফ্রিজ আ ম্যান ফ্রম রেস্ট্রিকশনস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো কলাম এ থেকে আমরা ডি নিয়েছি, কলাম বি থেকে নাম্বার 2 ফ্রেজ এন্ড কলাম সি থেকে নাম্বার 3 পার্টস নিয়েছি। তাহলে সেন্টেন্সটা হবে এডুকেশন ফ্রিজ আ ম্যান ফ্রম রেস্ট্রিকশন। এখানে এডুকেশন সাবজেক্ট, ফ্রিজ ভার্ব, আ ম্যান ফ্রম রেস্ট্রিকশন অবজেক্ট এবং এক্সটেনশন। তাহলে আমরা দেখছি এই সেন্টেন্সও আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা ফলো করে সেন্টেন্স ফর্ম করেছি অর জেনারেট করেছি। ফিফথ নাম্বার সেন্টেন্স, এডুকেশন এইমস এট রিমুভিং ডার্কনেস। দেখো এখানে কলাম এ থেকে ই, কলাম বি থেকে 3 নাম্বার পার্টস, কলাম সি থেকে নাম্বার 2 পার্টস। তাহলে সেন্টেন্সটা হবে এডুকেশন এইমস এট রিমুভিং ডার্কনেস। আমরা একই রকম স্ট্রাকচারে দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হিয়ার এডুকেশন, ভার্ব এইমস এন্ড এট রিমুভিং ডার্কনেস অবজেক্ট এবং এক্সটেনশন। তাহলে মেইনলি সেন্টেন্স ফর্ম করার সময় আমাদের যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা আছে সেটা মাথায় রেখে আমরা কলামের যে ফ্রেজগুলো বা যে পার্টসগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাড করব এবং কানেক্ট করে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব। So my dear students, we have come to the end of our lessons. I think all of you understood all the rules and techniques that we have learned in this class. Dear students, in this respect, I will suggest you to practice more and more by yourself. When you practice, if you face any difficulties or if you get any confusion, you can easily share with your subject teachers. Dear students, if you follow these rules and techniques while answering these 2 items, you can easily get full marks in board exam. Dear students, thank you all for your time and patience hearing.